हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। तो आज पण આપણે શું ભણવાનું છે? કહાની લેખન। તો સૌથી પહેલા શું લખવું પડશે? આપણે મુદ્દા। તો એમાં લખીએ रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो આપણે આગળ એક કહાની જોઈ છે, તો એમાં મેં તમને કઈ રીતે કીધું હતું કે મુદ્દા આપેલા હોય એના આધારે આપણે આખી કહાની લખવાની છે। તો સૌથી પહેલા શું લખવું પડશે? મુદ્દા। તો એમાં લખો મુદ્દામાં एक ब्राह्मण स्त्री नेवला पालना पानी भरने को बाहर जाना, लौटने पर नेवले का खून से लथपथ मुंह देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ एक मरा हुआ सांप पाना, पछतावा, અને છેલ્લે શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? શીખ। તો આ છે આપણી કહાનીના મુદ્દા। હવે શું જોવાનું છે? મેં આગળ પણ તમને કહાનીમાં કીધેલું હતું કે સૌથી પહેલાં આપણે શું લખવાનું છે કે કહાનીનું નામ, ત્યાર પછી કહાની અને છેલ્લે શું આવશે? શીખ। તો સૌથી પહેલાં આપણે નામ લખી દઈએ। ना समझी और जल्दबाजी का
नतीजा। आ छे आपणी कहानीनुं नाम। शुं छे? ना समझी और जल्दबाजी का नतीजा। एमां लखो पेरेग्राफ पाड़ीने, अथवा तो बीजुं जो नाम आपणे आपवुं होय तो शुं थाय? अविचार का परिणाम। अविचार का परिणाम। बे नाम आपणे आपी शकीए, ना समझी और जल्दबाजी का नतीजा अथवा अविचार का परिणाम। तो सौथी पहेलो पेरेग्राफ आपणे सौथी पहेला आखी वार्ता छे ए लखी लईए अने त्यार पछी समझीए। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला, बहता था। नाले से थोड़ी दूरी पर ही एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला, पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था, उतना ही स्वामी भक्त भी था। बीजो पेरेग्राफ जोईए तो सौथी पहेला आपणे आखी वार्ता छे कहानी लखी लईए अने त्यार पछी समझीए। एक दिन ब्राह्मणे नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था।
वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। ત્યાર પછીનો ત્રીજો પેરેગ્રાફ છે। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैरहाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला।
वह एकदम आपे से बाहर हो गई। बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। नेवला वही ढेर हो गया। ત્યાર પછીનો છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે આપણો, ત્યાર પછી આપણે કહાની સમજીએ। ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बड़ा दुख हुआ। छेल्ले शुं आवशे विद्यार्थी मित्रों? सीख बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है। तो आती आपणी कहानी, આપણે કહાની છે લખી દીધી। હવે આપણે એને સમજી લઈએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ મેં જે કહાની ચલાવેલી છે એમાં પણ કીધું હતું અને અત્યારે પણ હું કહું છું તો કે શું, તો કે તમને પરીક્ષા છે એની અંદર માત્ર ને માત્ર શું આપેલું હશે? મુદ્દા આપેલા હશે। તમારે સૌથી પહેલાં એક્ઝામમાં તમારે શું લખવાનું છે? શીર્ષક એટલે કે કહાનીનું નામ, ત્યાર પછી આખી કહાની અને છેલ્લે શીખ છે એ પણ કમ્પલસરી લખવાની છે। જો તમે શીર્ષક અને શીખ બંને કમ્પલસરી લખેલું હશે અને વાર્તા વ્યવસ્થિત લખેલી હશે તો જ આપણને પૂરા માર્ક મળે, નહીંતર પૂરેપૂરા માર્ક મળતા નથી। તો આપણે અહીંયા મુદ્દા આપેલા છે એનું સૌથી પહેલાં આપણે કહાનીનું નામ શું છે જોઈ લઈએ। ना समझी और जल्दबाजी का नतीजा अथवा अविचार का परिणाम। શું છે કહાનીનું નામ?
તો કે બે નામ છે, નાસમझी और जल्दबाजी का नतीजा અને બીજું છે अविचार का परिणाम। तो આપણે જોઈએ कहानी। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूरी पर ही एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मण ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। શું કહે છે કે કોઈ ગામ છે એની બહાર એક સ્વચ્છ છે એ પાણીનું નાળું વહેતું હતું અને એની થોડક જ દૂર છે એક ઘર ત્યાં આવેલું હતું। એમાં એક નાનો એવો બ્રાહ્મણ પરિવાર રહેતો હતો। બ્રાહ્મણ, બ્રાહ્મણી અને એક નાનું એવું બાળક। બ્રાહ્મણી છે એને એક નોળિયો આવે છે એ પાળેલો રાખેલો છે। जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त था। શું કહે છે કે નોળિયો છે એ જેટલો જ હટ્ટો કટ્ટો હતો એની સાથે સાથે એટલો स्वामी भक्त પણ હતો। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था। वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बहार आया। શું કહે છે કે એક દિવસ બ્રાહ્મણી છે એ નાળામાંથી પાણી ભરવા માટે બહાર જાય છે અને એ સમયે એનું બાળક છે એ એકલો ઘરમાં હોય છે। તો એ નોળિયાને શું કહેતી હોય છે કે તું બાળકનું ધ્યાન રાખજે એવું સમજાવીને એ બહાર પાણી ભરવા માટે જતી હોય છે। એ જ સમયે ત્યાં ઘરમાં કોણ આવે છે? સાપ આવે છે કે પાલને એટલે કે પારણિયામાં જે પેલું બાળક સૂતેલું છે એ તરફ સાપ છે એ જવા લાગે છે। નોળિયાને જેવી ખબર પડે છે એટલે તરત જ એ દોડીને સાપ ઉપર એ તૂટી પડે છે અને સાપને મારી નાખે છે અને એ ઘરની પાછળ બહાર આવતો રહે છે। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैरहाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। वह एकदम आपे से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। नेवला वही ढेर हो गया। શું કહે છે કે એ સમયે બ્રાહ્મણી છે એ પાણી ભરીને ત્યાંથી આવે છે, નાળામાંથી પાણી ભરીને પાછી આવે છે અને દૂરથી નોળિયો છે એનું મોઢું છે એકદમ લોહીથી લથપથ થયેલું હોય એવું દેખાય છે। એટલે તરત જ એવું વિચારવા લાગે છે કે મારી ગેરહાજરીમાં મારું બાળક છે એને નોળિયાએ મારી નાખેલું છે। એકદમ છે આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે અને પાણીનો ભરેલો ઘડો છે તરત જ પેલા નોળિયા ઉપર ફેંકી દે છે અને નોળિયો ત્યાં ને ત્યાં જ મરી જાય છે। ब्राह्मणी जब घर से भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसने पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसने बड़ा दुख हुआ। શું કહે છે કે બ્રાહ્મણી જ્યારે ઘરની અંદર જાય છે તો એ શું જોઈ છે કે એનું બાળક છે એ તો આરામથી સૂઈ રહ્યું હતું અને પેલો સાપ છે એ પારણિયાની પાસે મરેલો હતો। આ જઈને આખી બ્રાહ્મણી છે એને આખી વાત છે ખબર પડે છે અને શું કહે છે કે બાળકને બચાવવા માટે એણે જે નોળિયો છે એને મારી નાખ્યો એને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે। તો છેલ્લે એટલી શીખ આવે કે ક્યારેય કોઈ પણ કાર્ય છે એ વિચાર્યા વગર કરવું જોઈએ નહીં। કોઈ પણ કાર્ય જો આપણે વિચાર્યા વગર કરીએ છીએ તો એના પર શું થાય છે? પસ્તાવાનો વારો આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ કહાની બીજી છે હું આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરું છું, પરંતુ એ પહેલાં હું અહીંયા 2 મિનિટ માટે સ્ક્રીન પર રાખીશ કે જેથી કરીને તમે હોમવર્કમાં વ્યવસ્થિત અને સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકો। અને હું આશા રાખીશ કે તમે આ કહાની વ્યવસ્થિત અને સારા અક્ષરે આગળ આપણે જે ચેપ્ટર લખીએ છીએ એમાં લખવાની નથી। વ્યાકરણ વિભાગમાં પહેલી કહાની લખાઈ જાય ત્યાર પછીના નવા પેજ પર આપણે આ બીજી કહાની લખવાની છે વ્યવસ્થિત અને સારા અક્ષરે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હું આ કહાની અહીંયા પૂર્ણ કરું છું અને 2 મિનિટ માટે સ્ક્રીન પર રાખું છું। તમે વ્યવસ્થિત અને સારા અક્ષરે હોમવર્કમાં લખી શકો। થેન્ક યુ।